Hi dear students, welcome to politics class. Did you completed our previous class work? Okay, today we can continue this part. Today we can discuss about stereotypes. Last class I given a work for you. Did you complete that? I hope all are did well. Now we can check our answers. Here first statement is there are well behaved, that is most suitable for girls. There are soft spoken and gentle, also we can select the suitable for girls. Then there are physically strong, that is suitable for boys. There are naughty, suitable for boys. There are good at dance and painting, that is suitable for girls. They don't cry, that term mostly we using for boys. There are rowdy, that is suitable for boys. There are good at sport, yes, that is also suitable for boys. There are good at cooking, yes, mostly we using that term for that statements most suitable for girls. There are emotional, mostly sentimentals are girls, so we can use these statements in girls box. Okay, what do you understand from this table? നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇമേജിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഗേൾസും ഇല്ലേ, എത്രയോ ഗേൾസുകളുണ്ടല്ലേ, പല മേഖല, PT ഉഷ, ദെൻ കർണം മല്ലേശ്വരി, ദെൻ സാനിയ മിർസ, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്സ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എന്തുണ്ട് ഈ സ്പോർട്സ് മേഖലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. സോ കുക്കിംഗ് മാത്രം ഗേൾസിന് മാത്രമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ. ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ നോക്കി ഷെഫുമാരൊക്കെ ആരാണ്? കൂടുതലും ജെൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഹിയർ വി ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ ഇമേജസ് ഹിയർ. സോ വി ക്യാൻ given a term that is stereotype. Stereotype means when we fix people into one image we create a stereotype. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ വൺസ് മോർ, എ ഫിക്സഡ് ഐഡിയ ദാറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓഫൺ നോട്ട് എ ട്രൂ ഇൻ റിയാലിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ്. അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ? നോ. സോ ദാറ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സേ stereotype. For example, if we say that the girl's brain is not scientific or technical, we are using stereotypes. ഗേൾസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും സയൻറ്റിഫിക് അല്ല ടെക്നിക്കൽ മേഖലകൾക്ക് ആപ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഹിയർ വി ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്. സം ഗേൾസ് മേ ലാക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ബ്രെയിൻ ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ. എല്ലാവരും സയൻറ്റിഫിക് മേഖലകളിൽ എന്താണ് ബ്രെയിൻ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബ്രെയിനും നല്ല ഡെവലപ്പായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്കൽ മേഖലകളിൽ നല്ല ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഹിയർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിസൈൽ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മിസൈൽ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ദാറ്റ് ഈസ് ടെസി തോമസ്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ ഡോണ്ട് ക്രൈ. ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ boys. Boys don't cry. Even as a child, when boys felt hurt themselves, their parents or the other family members often consoled them by saying, "Oh, don't cry, you are a boy, boys don't cry." Soon every child start believing the crying is the sign of weakness, and as a boy. Next, look at these pictures. What do you see? Look this picture. You all can read which written in bold letters. We see people over earlier called disabled or handicapped. That is a common
stereotype is regarding them in mentioned. They were not allowed to be part of regular school. They were not allowed to have regular a social or cultural life. Was it fair? Tell me. Now these people is termed as special needs people, children with special needs. This word special has been added to break the stereotype. People thinking and make them understand, and they are also part of our society. They also like us. They just have some special needs. നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് നൗ വി ടേംഡ് ആസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ. ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കേപ്പബിളിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പഠിക്കാനും പോകാനും യാത്രയ്ക്കും എല്ലാം സൗകര്യപ്രദമായ തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സ്കൂൾസുകൾ പലതും നമ്മുടെ നാടുകളിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് അല്ലെ വൈകല്യമുള്ളവരെന്ന് കരുതി നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്താതെ അവരും എന്താണ് നമ്മളെപ്പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനും അവർ നമ്മളെപ്പോലെ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now when we can talk about some stereotype, I like to mention or ask you a question. In fact, do you like all the people around the world are good? No, there are some good people, some bad people, there are some sticky people, there are some generous people. Around the world, in every country, in every religion, in fact in every group, whether rich or poor, male or female, when have in different kinds of people. And just because some people do something bad, is it fair to think that everyone belong into that country or religion or social growth is bad? What is it? Is creating stereotype. And stereotype stop us looking at each person unique and individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affects all of us as they prevent us from doing certain things. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലോ ഫീമെയിലോ അതിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സ്റ്റിഗ്ഗി, ലേസി, ക്രിമിനൽ, ഡംബ് അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാ തരത്തിൽ വേൾഡിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരം ആളുകളും എന്തായിരിക്കും? ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്ഗി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജനറസ് ആയിട്ടുള്ളവരല്ല ലേസി ആയിരിക്കും, കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പീപ്പിളായിരിക്കും, ബാഡ് പീപ്പിൾസാണ്, എല്ലാം കൂടെ നിറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ആളുകൾ അല്ലെ സിറ്റിയിലുള്ള പീപ്പിളെല്ലാം ലേസിയാണ് എന്നുള്ള ക്രിയേഷനൊന്നും എന്താണ് ഒരിക്കലും റൈറ്റല്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റുക തന്നെ വേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ഉള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തികളും എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസും സ്കിൽസും എല്ലാം നിറഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം ബ്രൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തീരെ ബാഡാണ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനൊന്നും നമുക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും എന്താണ് ഈക്വലാണ്, യുണീക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റേതായ സ്കിൽസും ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാം നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്. ഓക്കെ,
ഈ വേൾഡിലെ ഏത് കൺട്രിയിൽ, ഏത് റിലീജിയനിൽ, ഏത് റിച്ചാണ്, ഏത് ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എവരി വൺ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ skills and qualities. So we can't make these type of bad stereotypes. Okay. Next we can discuss about topic inequality and discrimination. Here stereotypes and prejudice we discussed. These stereotypes and prejudices leads to discrimination, which brings inequality in the സൊസൈറ്റി. സ്റ്റീരിയോടൈപ്സും പ്രജുഡൈസുമാണ് എന്തിനു കാരണമാകുന്നത്? ഡിസ്ക്രിമിനേഷനേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminated against them. ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാതെ വരുന്നിടത്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരേ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്, ഒരേ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരേ സെയിം ടീ കപ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ജോലികൾ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാതെ വരുന്നത്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ, ലാംഗ്വേജ്, കാസ്റ്റ്, ഒക്യുപ്പേഷൻ, ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, റേസ്, ബിലീഫ്സ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ. ഈ ബേസിസിലൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബേസിസിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വെല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തത്, സെയിം പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കാത്തത്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ, ലാംഗ്വേജ്, കാസ്റ്റ്, ബിലീഫ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് customs, occupation, economic background, race and gender. First we can discuss about the discrimination based on religion. That is the most important discrimination in our society. A person does not get a job only because he belongs to a particular religion, not allowed to enter to some public places, especially the places of worship, because he or she belong to another religion, that is while he is not allowed to do so. ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക റിലീജിയനെ പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് എന്താ ജോലി കിട്ടാതെ വരുന്നത്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹിയർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ based on religion. And the second is discrimination based on caste. Caste system is age old system in India, and according to this system, people kept under different caste. A person from particular caste was supposed to do a particular kind of work, and in spite of getting education and developing skills, people could not change in their occupation. They were forced to do only that work. എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രത്യേക തരം ജോലികൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരെന്താണ് മറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും സ്കിൽസും ഒക്കെ നേടിയെടുത്താലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അവർ പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വർക്ക് തന്നെ തുടരുക, ആ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക, മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് അവരുടെ യങ് ജനറേഷൻസും എന്തായിരിക്കും പോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ യങ് ജനറേഷനും കാർപ്പൻറ്റർ ആയിരിക്കണം. മറ്റ് സ്കില്ലുകളും എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടിയാലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ജോലി
മാറാൻ പാടില്ല. അവർ ആ വർക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? കാസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. എന്നാൽ ആ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ആ വർക്കുകളും അവരുടെ സിസ്റ്റവും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നിലനിന്നത്. അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. Rich and poor differences. Poor people they can't meet their basic needs. What are the basic needs? Food, cloth and shelter. These are the basic needs. If they not meet their basic needs, these poor peoples experience discrimination in offices, hospitals, schools, etc. They are treated badly because what is the reason? They are poor. Now we can wind up our class. What we learned today? Today we discussed the term stereotype. Stereotype means when we fix people into one image, we create a stereotype. This and we discussed about discrimination. That is stereotypes and prejudice leads to the discrimination. That is the cause for the inequality in the society. Okay. Today our activity is, do you think children with special needs should be a part of regular schools or study in separate school? Give reason for your answer. This is the question. You can write your own opinion. That you can write in our politics notebook. Okay. Thank you. Have a nice day.